الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم بعد خدمت والوں شمیر درد کے پابروں اور سیاست کریوانوں اولیاء علم کے جاننے پہچاننے والوں آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے حکومت خزانہ کے جانب لہ لگا کر آقائے نامدار مدنی اندازدار دونوں عالم کے مالک مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ تذکرہ میں ہمارا اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جن بھائی کو جو درود باپ یاد ہو رسول کی محبت میں رہے دعویٰ نوان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سورج اٹھ کے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک، سورج اٹھ کے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک. اندھے رجنی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے رجنی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور کچھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. محترم سامعین کرام، میرے رسول اعظم کی آج پیدائش کے موقع پر، آمد رسول کے موقع پر گیاس پور کے سنی مسلمانوں نے صبح میں جلوس محمدی کا انعقاد کیا اور شب میں میلاد پاک کا انعقاد کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے رسول کو راضی کرو. اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے رسول کو خوش کرو. اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو تو پہلے میرے رسول کو تم اپناؤ. میں خود تم سے محبت کروں گا، میں خود تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں خود تجھے اپنا لوں گا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد و ملت خاطر قطب سلالہ امام احمد اللہ فضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور گروہوں کے مالک مولا کو تجھے، سرور گروہوں کے مالک مولا کو
خلیل کا بھولے زیبا نہ ہو مجھے، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے۔ مسلمانوں، میں نے اس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے احسان کیا ہوں مومنوں پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہوں مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس لیے وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں نہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں نہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے احسان کیا مومنوں پر، انہی میں سے رسول بھیجا۔ اس نے احسان کیا مومنوں پر، جو مومن ہے وہی خوشیاں منائیں گے۔ آج جو خوشی مناتے ہیں سمجھ لیجیے جن پہ احسان ہوتا ہے، جن پہ کوئی کرم کرتا ہے، اسی کا وہ خوشیاں مناتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ اپنے رسول کی آمد کے جشن منائیں گے اور مناتے بھی ہیں، اور جب تک جس میں جان رہے گی مناتے رہیں گے، چاہے جلنے والا جلتا رہے گا، جلانا میرا کام ہے۔ اور قیاس کے سنی مسلمان ہو اور سنی مسلمان ملانا ہے، اس لیے مسلمانوں ہم نے دوسرے کے طرف نہیں جانا ہے، بلکہ آمد رسول کا جشن اسی طرح منانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم لوگ کے نبی دے کر اگر احسان جتایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں آواز سے نوازا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے مجھے زمین و آسمان دیا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے مجھے جنت اور دوزخ سے نوازا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے سارے کائنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ جب احسان جتانے کی بات آئی تو جب اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں ہم نے تمہیں پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے لوگوں، آج ہی کی تعلیم اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج ہی کے دن یعنی سوال کے دن میرے رسول کا پیدائش ہوا تھا۔ یہ ایک ظاہری طور پر پیدائش ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میرے رسول 12 نبیوں سے پہلے نہیں تھا۔ مسلمانوں، جب آدم علیہ السلام کا خلیل بھی تیار نہیں ہوا تھا، آئیے ملاحظہ فرمائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے چاہا کہ نوری محمدی زمین و آسمان کو بناؤ، تو زمین و آسمان چاند و سورج بنانے سے قبل اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا اور اس نور کو پردہ رنگ میں رکھا۔ پھر اللہ نے اس نور سے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، پھر کرسی کو پیدا کرنے کے بعد لوح اور قلم کو پیدا کیا اسی نور سے، اور اس کے بعد زمین و آسمان جیسا جتنے بھی زمین دنیا کی حسین نظریں اسی نور سے پیدا کیا۔ رب اپنے نور سے تھے، اپنے نور سے رسول کے نور کو پیدا کیا۔ اس میں بھی حکمت ہے، اللہ چاہتا تو جس طریقے سے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اسی طریقہ سے اپنے نور سے عرش اعظم کو پیدا کرتا، اپنے نور سے لوح قلم کو پیدا کرتا، اپنے نور سے چاند و سورج
رسول کے نور سے پیدا کیا، اس لیے اس میں بھی حکمت ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ اللہ کے ہر کام، اللہ کے ہر عمل میں حکمت ہے، چاہے بندے کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ سمانو اگر عرش اعظم کو اللہ اپنے نور سے پیدا کرتا، یہ عرش نبی کے سامنے کچھ ہوتا، عرش حضور کو کہتا، نبی کو کہتا کہ محبوب جس نور سے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسی نور سے نبی، جس طریقہ سے آج دو بھائی اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اگر تم فلاں میاں کا بیٹا ہو تو میں بھی فلاں میاں کا بیٹا ہوں، جتنا حق تیرا ہے اتنا حق میرا بھی ہے۔ لیکن ایک باپ، ایک بیٹا اپنے چچا کو، ایک بھتیجا اپنے چچا کو نہیں کہتا ہے کہ جتنا حق میرا ہے اتنا میرا ہے، کیونکہ وہ دادا سے نہیں اس کے بیٹے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اپنے نور سے پیدا نہیں کیا، اگر اپنے نور سے پیدا کرو تو وہ یہ عرش کہے گا کہ محبوب تیرا جو کام ہے رب نے مجھے بھی اپنے نور سے پیدا کیا، مجھے بھی اپنے نور سے پیدا کیا، اس لیے رب نے اپنے نور سے نہیں بلکہ محبوب نے نور سے پیدا کیا تاکہ جھکے رہے جسے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے زمین و آسمان و چاند و سورج آپ نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود چاندوں کی طرف اپنا نورانی انگلی اٹھا دیا، چاند اپنے سینہ چیر کر دو ٹکڑا ہو گئے۔ آج لوگ چاند پہ جاتے ہیں، 30 دن لگتے ہیں، 25 دن لگتے ہیں، لیکن انسان نہیں مشین کو بھیجتے ہیں۔ لیکن آئے رسول اعظم کہ رسول اعظم کو کوئی مشین کی ضرورت نہیں، صرف انگلی اٹھائے چاند بند ہو گئے۔ اس لیے رسول کے نور سے پیدا کیا گیا تھا، رسول اعظم کے نور سے سورج کو پیدا کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کے نور سے پیدا کیا، اس لیے ہمارے سنی مسلمان کو پڑھتے ہیں کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو ایسے ادا ہو۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت علی کی گود میں آپ چھپ رہے تھے اور آپ نیند کی آغوش میں تھے، اور نیند کی آغوش میں تھے کہ عصر کے وقت گزر رہا تھا، یعنی سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن علی سورج کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سورج جس کے صدقے اللہ نے سورج کو بنایا اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں تو نبی کے نیند میں خلل آ جائے گی، نبی کو جگاؤں تو نبی کے نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نمازیں تو میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن توحید نہیں، توحید رسول نہیں ہونے دوں گا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبی آخر الزمان نیند سے بیدار ہوں گے۔ جب رسول اعظم نیند سے بیدار ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھ سے آنسو کرنا کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں کہ علی کس لیے تم رو رہے ہو؟ رسول اعظم کی اس اسرار پہ رسول اعظم کی اس آواز نے کہا یا رسول اللہ آپ جب میرے گود میں آرام فرما رہے تھے حضرت کا مات چل رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، میں نے سوچا اگر میں آپ کو جگاؤں تو آپ کا توہین ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو توہین نہ کیا اور اپنی نماز سے عصر کو قضا کر دیا۔ اتنا سننے کے بعد رسول اعظم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہا کہ سورج تجھے پتا نہیں کہ علی کا نماز قضا ہو گیا، اس لیے سورج تم پھر واپس آ جاؤ جہاں عصر کی نماز ہوتی ہے، سورج واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو بڑے بیٹھ کر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج پلٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے
چوروں سے ہو جا اندھے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی محترم سامعین کرام ادھر ہی نہیں بلکہ رسول اعظم چاند کو بھی ٹکڑا کیا سورج کو بھی واپس لیا اور آپ کو پیر پتھر دیا سجدہ کیا سلام کیا سلامو اس سے پتہ چلا اللہ نے سب سے پہلے اپنی نور کو پیدا کیا ہے آئیے پیدا فرمائیے ایک مرتبہ کی واقعہ ہے کہ چاندنی رات ہے یعنی چودھویں کی رات ہے اللہ کے اللہ کے رسول کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہوئی ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ قسم چاہتی ہے جس کے قدرت میں میری ماں باپ قربان ہے یا رسول اللہ میرے عمر کو پتا نہیں کہ مجھے کتنا قربان ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے چار میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا یا رسول اللہ اس ستارہ کو ہم نے 72,000 سال مرتبہ دیکھ چکا یا رسول اللہ میرا عمر بہت لمبا ہے میں نہیں جانتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کا کوئی نقصان ہوگا یعنی جبرائیل اپنے آپ میں فخر کرتا تھا غرب کرتا تھا اپنے آپ میں فخر کرتا تھا کہ میں حضور سے نہیں بڑا ہوں یعنی دل میں سوچتا تھا میں قریبی اعتبار سے ظاہری طور پر نبی سے بڑا ہوں اس سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل کیا وہ ستارہ ابھی دیتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں لیکن یا رسول اللہ اب 72,000 سال ہو گیا ہے 72,000 سال بھی ہو گیا ہے لیکن اب وہ ستارہ کو نہیں دیکھتا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل کیا اس ستارے کو پہچانتے ہو اس ستارے کو چھانتے ہو اتنا سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جس انسان کو لوگ ایک دو مرتبہ دیکھ لے کوئی بھی چیز کو لوگ دو چار مرتبہ دیکھ لے دوسرے لوگ مرتے تب تک اسے نہیں بھولتے ہیں ہم ایک دو مرتبہ نہیں 72,000 مرتبہ دیکھا یا رسول اللہ میں اسے پہچانتا ہوں اگر میں دیکھوں گا تو میں اسے پہچان لوں گا سامنے کیا اللہ کے پیارے محبوب اس وقت امام شریف باندھے ہوئے تھے منبر رسول پہ جلوہ افروز تھے اللہ کے رسول اپنے امام شریف کو چیزیں کھاتے تھے اصل خدا کی جبرائیل علیہ السلام نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی یہی وہ نور ہے جس نور کو میں نے چوتھے چاند میں آسمان پہ چمکتا دیکھا تھا یہ تو وہی نور ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میری وہ نور جسے میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھے 72 مرتبہ آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا اس سے پتا چلا اللہ کے پیارے محبوب حبیبنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سجانے سے آگے آ جائیں اس لیے آگے جتنا آگے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب پائیں گے اس لیے ذکر رسول میں جتنے قریب بیٹھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے فرشتوں کا وصول ہوگا محترم سامعین کرام پتہ چلا کہ محبوب کائنات سارے کائنات سے پہلے اللہ نے
रूह को पैदा किया। आइए फैसला फरमाइए, अल्लाह तआला ने जब नूर मोहम्मदी को इस दुनिया में भेजना चाहा, इस दुनिया में मबूस करना चाहा, पर्दा गैब से निकाल कर दुनिया वालों के सामने लाना चाहा, सबसे पहले जमीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुतला तैयार किया। पहले जमीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर को तैयार किया। तैयार करने के बाद रूह, जिस रूह को अल्लाह तआला ने आलमुल अरवाह में रखा हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रूह को आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रखा। कसम खुदा की, जैसे ही पुतले के अंदर उस रूह को रखा, रूह घबरा कर बाहर निकल आया। रूह घबरा कर बाहर निकल आया। कहा एक बार निकल आया, मैं अल्लाह ने खुश हूँ, मैं यही खुश हूँ। इस अंधेरे कोठरी में मुझे क्या करना है? मुझे खौफ होता है, मुझे दिल नहीं लगता, मुझे अपने आप में डर महसूस होता है। अल्लाह के प्यारे महबूब अल्लाह परवरदिगार आलम ने फिर नूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे सबसे पहले बनाया था, वो जिसे सबसे पहले नूर को बनाया था, उस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमकाया। कहाँ चमकाया? आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में रखा। जैसे पेशानी में रखा, वो जिस्म नूर से नूर हो गया। अब रूह को जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के ढांचा में खमीर में डाला, रूह का अब नहीं निकलेंगे, अब बेहतरीन जगह पर भेज दिया। अब बहुत दिल लगता है, मेरा असल मकाम पे तूने मुझे रख दिया। मुसलमानों, अगर हमारे जिस्म में भी अगर रूह है, तो मेरे रसूल के नूर की हकीकत है, मेरे रसूल के नूर की बरकत की वजह से है। क्योंकि अगर नूर न था तो रूह को जिस्म से कोई मतलब नहीं। आज लोग अपने सारे दुनिया को खत्म कर सकता है, अपने सारे जायदाद को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान को कहे कि तेरे जिस्म से तेरे रूह को निकाल देता हूँ, वो तैयार नहीं होगा। इसलिए नबी के नूर की वजह से रूह और जिस्म को इतना गहरा ताल्लुक हो गया है कि वो जो जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वही रूह नबी की नूर के डालने से बोले जाने के लिए तैयार। मुसलमानों, पता ये चला कि हर एक इंसान के जिस्म में नूर, नबी की नूर मौजूद है। जब नबी के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नबी की नूर को रखा गया, पेशानी को रखा गया, फरिश्तों ने आदम के इर्द गिर्द घूमने लगा। आदम जिधर घूमता फरिश्ते उधर घूमने लगा, आदम जिधर जाता फरिश्ते उधर जाना शुरू कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम, मेरे पेशानी में उनसे ऐसी चीज रखा जिसकी वजह से फरिश्ते मेरे पीछे चल रहा है, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। परवरदिगार आलम ने कहा, या आदम, तेरे जिस्म में तेरे पेशानी पर मैंने अपने महबूब के नूर को डाला, उसी के ज़ियारत के लिए, उसी के ताज़ीम के लिए फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द घूमता है। आदम ने कहा, है परवरदिगार आलम, मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह उसे ताकि मैं भी उसी देखूं। अल्लाह तब न कर आज बिना घीचे घीचे बाद में जैसे ही नाखून पे रखा, आज भी अगर हम मोहम्मद के नाम पे हम कैसे ताकि ऊपर का रही ना मोबाइल मोबाइल ऊपर का रही ना ऐसे का रही ना होना पकड़ जाता हमारा फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जस्ता करो। फरिश्तों को हाथ लौके के चाहिए उन्हें करें वो साइड करें। सबसे पहले सिलसिले में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
आज घुटने में हाथ मारती तो कैसे लगता? फरिश्तों का मालिक नहीं थे, फरिश्तों का सरदार नहीं थे, फरिश्तों का आका नहीं थे, बल्कि मुहम्मद फरिश्ता थे। फरिश्तों का सरदार इब्लीस था, लेकिन सबसे बड़े हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सजदा में गिर गए और उसके साथ साथ सारे फरिश्ते सजदा में गिर जाते हैं और ये अगर जाते हैं एक व्यक्ति कौन जो फरिश्तों का सरदार यानी जिसे इब्लीस के नाम से याद करते हो, रबरी कहा इब्लीस क्यों तो कहीं सजदा में जाता है। इब्लीस का जवाब मैं जानता हूँ आप लोग लगे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट में अपने तकरीर को समझ लेता हूँ। हमारे बाद बेहतरीन आवाज बेहतरीन खिताब आपको इस्तेमाल करना है, इसलिए मेरा आवाज मुझे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आका के महफिल है, आका के रसूल के महफिल है, जिसके सदके में रब ने मुझे बोलने के जुबान दिया है, चाहे जुबान कट क्यों न जाए, लेकिन मैं जरूर कुछ देर बोलूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए फरिश्ते ए इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गया, तू क्यों नहीं गिरा? इब्लीस का जवाब सुनिए। इब्लीस ने कहा एक परवरदिगार आलम, तू कहेगा पूरी जिंदगी सजदा में रहूंगा, तू कहेगा पूरी जिंदगी सजदा में रहूंगा, लेकिन ये व्यक्ति तो मेरे सामने बनाया गया है, जिसे मैं चला सकता हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है, ये मिट्टी का पुतला जिससे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, मैं इसे पसंद कर सकता हूँ, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, इसके सामने सजदा क्यों? इस मखलूक को ये मालूम है कि अल्लाह ने मुझे सजदा में करने के लिए कहा है। उसने कहा एक परवरदिगार आलम, तू कहेगा पूरी जिंदगी अच्छा लग रही है, लेकिन नबी के आदम के सामने सजदा नहीं करेगा, वहाँ से साबित हो गया कि जो सजदा किया, जो नबी से मोहब्बत किया, जो नबी का ताज़ीम किया, वो मोमिन हुआ, वो फरिश्ता हुआ जिससे अल्लाह मोहब्बत किया, और जो नबी से चलता था, जो नबी से दूरी बनाया, जो नबी का इकरार किया, जो नबी ने आवाज उठाया, उसे अल्लाह ने शैतान को मजबूर करा दिया। इसलिए हम लोग नबी वाले हैं, शैतान वाले नहीं हैं, हम लोग फरिश्ते वाले हैं। इसलिए अगर आज कोई हमारे नबी की आमद रसूल पे अगर कोई उंगली उठाता है, समझ लीजिए वो नबी के तौहीद करने वाला है, वो नबी के ताज़ीम पे उंगलियां उठाने वाला है। मुसलमानों, आप खुद अंदाज़ लगाइए, आज भी लोग कहते हैं कि अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, अल्लाह के लिए मैं अपने तन मन को कुर्बानी करेंगे। रसूलुल्लाह को मेरे एक भाई की तरह, रसूलुल्लाह को मेरे बड़े भाई के तरह। मुसलमानों, ये उनकी भूल है, ये उनकी सोच है। आइए वैसा फरमाइए, मैं आलम, आइए वैसा फरमाइए। कुछ लोगों का कहना है कि रसूल मेरे तरफ चलते हैं, मेरे तरफ बैठते हैं, मेरे तरफ उठते हैं, इसलिए वो मेरे रसूल मेरे बड़े भाई की तरफ है। हम लोगों को उसके तरफ नहीं जाना है, उसके बहकाने में नहीं जाना है। हमें होता है जिस तरीका से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, जो आकर गया उसे शैतान बना दिया गया, जो झुक गया उसे फरिश्ता बना दिया गया। हम लोग को झुकना है, तो अल्लाह ने हम लोग को भी अपने महबूब पे नाज़िल किया हुआ कुरान मुक़द्दस के जरिए बता दिया है। अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहता हो तो पहले मेरे रसूल की राज़ी हो, इसलिए हम उस वक्त खुदा को राज़ी कर सकते हैं। मुसलमानों, कहने का मतलब ये है बड़े तेजी के साथ
अल्लाह ताला ने नूरी ना तुम बीचे बीच करे के पेशानी में छुपाया आड़ी पे करवाई तो इतना काट दे हाँ बीचे बीच ना मुंतकिल होकर हैं बीचे बीच ना करे पेशानी में छुपा फिर वही पूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सीसा अलैहिस्सलाम से मुंतकिल डीजे बज होकर लो डीजे आ नूह अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका फिर वही पूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम को मनोवर करते हुए एक दूसरे को मुंतकिल करते हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका इदरीस से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मनोवर करते हुए एक दूसरे को जगमगाते हुए हजरत हाशिम तक पहुंचा हजरत हाशिम से पहुंचकर वही पूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में चमका फिर वही पूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंतकिल हुआ हजरत आमना के बदन मुक़द्दस में तफ्तीश हुआ वही पूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 9 महीने के बाद वही मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल शरीफ 573 ईस्वी दोशंबा के दिन इस सरजमीन मक्का शरीफ में जब तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने से पहले आज हमारे घर में भी बच्चे की विलादत होती है आपके घर में भी सारे दुनिया में बच्चे की विलादत है जैसे ही अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किसी भी खातून के पेट में बच्चे जब चलता है यानी पहला महीना से लेकर 9वां महीना तक तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन कुर्बान चाहिए हजरत आमना को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा मुसलमानों जब आप अपने वालिदा गिरानी के पेट में अल्लाह का रसूल जब 6 महीना हुआ जब पेट में 6 महीना के थे आपके वालिदा गिरानी के इंतकाल हो गया यानी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया आपका विसाल हो गया विसाल होने के बाद मदीने के मक्का का दस्तूर था जब किसी का कोई बेवा होता था तो खुशबू नहीं लगा सकते वह श्रृंगार नहीं कर सकती है वह सादा लिबास अपनी जिंदगी को सादा जिंदगी गुजारे आज भी हमारे देश में जब किसी का शहर का इंतकाल हो जाए वो जिंदगी सादा जिंदगी गुजारते हैं उसी तरीके से हमारे नबी के माँ भी सादा जिंदगी गुजार रहे थे खुशबू लगाना मजा था लेकिन मेरे रसूल जब अपने माँ के शिकन के अंदर आराम फरमा रहे थे हज़रत आमना के जिस्म से खुशबू निकल रहा था मक्का मुकर्रमा के खातून अपने में झील गया अपने में मशवरा कर रही थी ये अबू तालिब जी अब्दुल मुत्तलिब जी जो बहू है जो अब्दुल्ला की बीवी है उससे जरा बराबर भी शर्म नहीं आता है तो उसका भी शहर का इंतकाल हो गया है शहर दुनिया से चल चुका है लेकिन वो खुशी मनाने चाहिए है वो शिकायत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब घर आते हैं घर आने के बाद अपनी बहू से कहते हैं कि मेरी बहू जब मेरे बेटे मेरे शहजादे हज़रत अब्दुल्ला के मौत पे मुझे गम नहीं है तुम मातम नहीं करती हो इतना सुनने के बाद हज़रत आमना कहती है कि अब्बा हुजूर आप कैसी बातें करते हैं मेरा दुनिया हो चुका है मेरा दुनिया तबाह हो चुका है मुझे मेरे लाल मेरे पेट में पलते हुए बच्चे को दुनिया में आने से पहले यकीन हो गया है आप क्या कह रहे हैं आज तक फिर तुम खुशबू क्यों लगाती हो मक्का के में मुझे चलने नहीं देता लोग मुझे शिकायत करता है अब्बा हुजूर मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ बल्कि मेरे जिस्म से उसे निकलता है उसे पता नहीं
कि उसके पेट में कोई दूसरा नहीं बल्कि जिसके सत्य में सारे कायनात बनाया है वही तो सारे कायनात के बनाने वाले इसके पेट में पड़े हैं। मुसलमानों बड़ी किसी के साथ कर रहा हूँ कि जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला निशान फरमाती है कि जब विलादत का वक्त हुआ आज भी हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं उस खातून से पूछिए जिस रोज बच्चे की विलादत होती है मौत के घाट जो करती है लेकिन हजरत आमना कहती है कि मुझे सर्रा बड़ा हुआ। हजरत आमना कहती है कि मेरे घर में तरह तरह की औरतें आई और एक बुजुर्ग आए कहने लगा आमना तुझे मुबारक हो या आमना तुझे भाई तेरे गोद में कोई आम बशर नहीं बल्कि नबी आखिरी ज़माना है। या आमना तुझे मुबारक हो तेरे गोद में सारी कायनात जिसके सदके में बनाया गया तो नबी आखिरी ज़माना है। जब सुनने के बाद आमना ने कहा ये अपने बुजुर्ग आप कौन है? कहा मैं तेरा बाप हूँ। कहा मेरा बाप तो इस तरह था। कहा तेरा बाप का बाप नस्ल इंसान का बाप बल्कि बाबा आदम मैं आदम अलैहिस्सलाम को मैं अपने नबी का इस्तेमाल करने के लिए आया सिर्फ आदम नहीं बल्कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया थे सब कतार लगा के गए हैं। अल्लाह ने फरिश्तों के कहा जिब्रील को कहा कि जिब्रील अर्श पे बैठने का वक्त नहीं बल्कि मेरे महबूब की आज आमद होने वाली 70,000 वर्ष के आगे 70,000 वर्ष के पीछे 70,000 वर्ष के आए 70,000 वर्ष के बाएं लेकर अर्श वही से अर्श से जमीन पे जाओ रसूल के इस्तेमाल करो 16,000 इस्तेमाल करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडा लेकर आते हैं और झंडा लेने के बाद और इतना ही नहीं खातून फिरौन की बीवी हज़रत आसिया बिन शीर और बहुत सारे खातून हज़रत आसिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सफूरा बहुत सारे अंबिया इकराम की बीवी मौजूद है। ताई मिलकर जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए आज हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं लेकिन आए नबी आखिरी ज़माना जब आप पैदा हुए अपने सर को सजने में जेर करते हैं सजने करते हैं और हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं लेकिन रसूल रोते हुए नहीं रब्बे अपनी उम्मती या रब मेरे उम्मती को मेरे हवाला कर दे या रब मेरे उम्मती को मेरे हवाला कर दे। मुसलमानों आप खुद अंदाज़ा लगाइए वो रसूल पैदा होते ही उन गुनहगार उम्मती को याद किया। वो चाहिए कि हमें भी चाहिए रसूल के हर एक मोड़ पे रसूल के हर एक मोड़ पे जिंदगी गुजारे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडा को एक झंडा को काबा शरीफ पे लहराते हैं और सब कतार के सलाम को सलाम करते हैं नबी पे सलाम करते हैं सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा ये सदा लगाता है। पता ये चला आज जो मैं तुमसे बात लगाता हूँ ये किसी गैर का तरीका नहीं बल्कि फरिश्तों के सुनत करते हैं। इसलिए हम लोग फरिश्ते वाले हैं जो लोग फरिश्ते वाले हैं और उनसे मोहम्मदी निकालेंगे वो आमद रसूल का जश्न मनाएंगे और जो शैतान वाले इब्लीस वाले हैं वो जिनसे इनकार करेगा वो चाहे बात सलामों पता है इब्लीस इतना इबादत किया था उसकी इबादतों को अगर कोई जमीन पे उछाल दिया जाए एक गाय गाना अपने बराबर चला गया लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के जन्म उठा अल्लाह ने सारे इबादतों को उसको बेमार कर उसे शैतान करार दिया। लोग चाहिए रसूल से मोहब्बत करे नबी से मोहब्बत करे। अल्लाह ने कुरान में कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुना फत्तबिऊनी अगर मुझे राजी करना चाहते हो मेरे रसूल से राजी करो। हम लोग रसूल को राजी करके अपने रब को राजी करेंगे रसूल राजी हो जाएंगे
दुआ करते हैं हमें बोलने सुनने जाकर इन चंद चीजों पर अमल करने की तौफीक करके अता फरमाए। सबसे पहले हमें उसके बाद आप तमाम को इन चंद चीजों पर अमल करने की तौफीक करके अता फरमाए। हमारे बोलने से जो भी लोग जिस तरह कसरत करते हैं तमाम को दुआ करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल सुफी और बोले अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल सुफी और बोले अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल सुफी और बोले तमाम भाई के परिचय कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, खुदा की आमद, हकी की आमद, मदनी की आमद, मुहम्मद की आमद, सबकी आमद। झूठ के बोलो, झूठ के बोलो।